Hello friends, welcome you all on CS Academy channel, and I'm back again with the data structure series. This one is our lecture number 16. In this video we are going to learn the binary tree problems and what is a BST. In previous video we already saw what is a binary tree and the problems related with binary tree we will see in this video. So let's start our today's video, binary tree problems and BST. What is meant by BST? BST means binary search tree. This one is our lecture number 16. So if you missed the previous video, go in description, check out that link and view that video, binary tree. Okay, so let's start. What is binary tree? So this one is a given tree. For example, first of all, we are going to learn what is BST. BST is a abbreviated form of binary search tree. So BST means binary search tree. Okay, so the first point of binary search tree is tree. It is a symmetric order. It is a tree in symmetric order, means BST is a symmetrical order tree. Symmetric म्हणजे त्याला एक प्रकारची सिमेट्री असते, तो व्यवस्थित आखलेला असतो, त्या ट्रीला म्हणतात बायनरी सर्च ट्री. देर आर सम व्हेरियस important points are related with binary search tree we are going to see in further video. So please focus on this video and subscribe our channel, hit the bell icon so that you will get the notification. And BST is one of the important topic from data structure. It will be a 2 or 3 marks question in your exam, so focus on this question. Okay, so binary search tree is a symmetric ordered tree. Next point is binary tree is made up of finite set of elements called as a node. Binary tree is made up of finite set of elements called as a node. Okay, so binary tree is made up of finite sets of elements called as a node. Means in previous video we already saw what is binary tree and some points related with binary tree. So this point is already learned. We already learn this point. Means binary tree मध्ये काय असतात, जे सेट्स असतात, फायनाइट नंबर ऑफ सेट्स असतात नोड्सचे आणि एलिमेंट्सचे फायनाइट सेटला आपण काय म्हणतो, नोड. जसं की इथे हा रूट नोड आहे, तर हे बाकीचे काय झाले, हा इकडला एक सेट आणि हा इकडला दुसरा सेट. जसं राईट चाइल्ड, लेफ्ट सब ट्री, राईट सब ट्री. What is meant by right subtree? The tree which is present at the right of root node and the tree which is present at left of root node called as a left subtree, and that subtree is called as a finite set of elements. That subtree is called as a finite set of elements and that sets are called as a node. So this one is a node, this one is node, 15 is node, 4 is node, 3 is node, 9 is node. So the collection of nodes called as a tree, or the symmetric order of node, symmetric order of elements called as a tree. So okay, understand? Next point is it is a binary tree. What is binary search tree? Is a binary tree in which each node n आपण फॉर एक्झाम्पलसाठी घेतलं n of tree has the property that the value at n is greater than every node value in the left subtree of n and less than or equal to every node value in the right subtree of n. याचा मी अर्थ तुम्हाला छोट्या याच्यात समजून सांगते. या पॉईंटचा अर्थ असा आहे की जो रूट नोडमध्ये जो पण अंक आहे, रूट नोडमध्ये जो पण डेटा आहे, त्या डेटापेक्षा लेफ्ट साईडचा जो कोणता आहे, लेफ्ट साईडचा जो आहे तो या रूट नोडपेक्षा लहान असेल, लेस दॅन ऑर इक्वल टू रूट नोड, आणि जो पण उजवीकडे असेल म्हणजे राईट साईडचा हा रूट नोडपेक्षा काय असेल,
मोठा असेल, म्हणजे रूट नोडपेक्षा लेफ्ट चाइल्ड कधी पण लहान असेल आणि राईट चाइल्ड कधी पण मोठा असेल. मग या 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 बायनरी सर्च ट्रीमध्ये जर आपण पाहिलं तर 14पेक्षा 4 मोठा आहे, कारण तो लेफ्ट चाइल्ड आहे, आणि 15 राईट चाइल्ड असल्यामुळे तो 14पेक्षा मोठा आहे. 4 हा पॅरेंट नोड झाला, तर लेफ्ट चाइल्ड हा पॅरेंट नोडपेक्षा लहान असतो. सो लेफ्ट साईडमध्ये 3 आहे, जो की 4पेक्षा लहान आहे, आणि 4पेक्षा 9 मोठा आहे, म्हणून तो राईट साईडनी प्रेझेंट आहे. ओके, आता 9पेक्षा हा 7 लहान आहे. 9पेक्षा 7 इज स्मॉलर दॅन 9. सो 7 इज अ लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 9. 7 इज अ लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 9. म्हणजे एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे, बायनरी सर्च ट्रीमध्ये सगळ्यात त्याची डेफिनेशनमध्ये महत्त्वाचा पॉईंट कोणता आहे की बायनरी सर्च ट्रीमध्ये जो लेफ्ट चाइल्ड असतो तो पॅरेंटपेक्षा लहान असतो, रूट नोडपेक्षा लहान असतो, आणि राईट चाइल्ड हा रूट नोडपेक्षा किंवा पॅरेंट नोडपेक्षा मोठा असतो. सो इन दिस पॉईंट वी अगेन read this point. It is a binary tree in which each node n of tree has the property that value of n is greater than every node value in left subtree of n and less than or equal to every right subtree. म्हणजे राईटपेक्षा जो एन आहे याला आपण एन कन्सिडर केलं. म्हणजे या पॉईंटमध्ये सांगताना कसं सांगितलं आहे की जो पॅरेंट नोड आहे, रूट नोड आहे, त्याला एन कन्सिडर केलं, तो लेफ्टपेक्षा मोठा असेल आणि राईटपेक्षा लहान असेल. लेफ्टपेक्षा मोठा आणि राईटपेक्षा लहान असेल. कळलं? हे इथे या बायनरी सर्च ट्रीचं सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की जो रूट नोड आहे, पॅरेंट नोड आहे, त्या पॅरेंट नोडपेक्षा लेफ्ट साईडचा लहान असेल आणि राईट साईडचा मोठा असेल. हाच एक मेन पॉईंट आहे बायनरी सर्च ट्रीमधला. ओके, सो नेक्स्ट पाहू. इथे बघा, लेफ्ट चाइल्ड इज स्मॉलर दॅन रूट नोड, लेफ्ट चाइल्ड इज स्मॉलर दॅन रूट नोड, अँड नेक्स्ट राईट चाइल्ड इज ग्रेटर दॅन रूट नोड. आत्ताच मी तुम्हाला समजून सांगितला हा पॉईंट, आणि हाच एक मेन पॉईंट आहे बायनरी सर्च ट्रीमधला. बायनरी सर्च ट्रीमध्ये हाच एक पॉईंट आहे की ज्याच्यामुळे आपण डेफिनेशन लिहू शकतो आणि ज्याच्यामुळे बायनरी सर्च ट्री ओळखली जाते. हीच त्या बायनरी सर्चचं इम्पॉर्टन्स आहे. ओके, नेक्स्ट वन. हां, आता आपण पाहणार आहे रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ नोड्स अँड डेप्थ ऑफ ट्री. दिस वन इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट, अँड this relation will help you to understand the relationship between the number of nodes present in the tree and the depth of tree. We already saw what is depth, what is a level, what is a leaf node, what is a child node in previous video. We already saw. If you missed that video, go in description and check out that link. Okay, so what is meant by depth? First of all, we recall our lecture number 16, lecture number 15, I think. Check out that. So in lecture number 15 we already saw this definition, so we again recall that definition. What is meant by depth? Depth is a tree. Depth of tree means the maximum level of any node in a tree, means maximum level. So how we can find that depth of tree? So this one is a formula. Depth is equals to 1 plus largest level. What is meant by level? Level means this one is a root node, because what is meant by root node? Root node is a first node of tree. So root node have 0 level. Always root node have 0 level. So this tree have a largest level is 2, because root node is a 0 level. यांची कोणती झाली? 1, यांची फर्स्ट लेवल आणि यांची सेकंड लेवल झाली. ओके, सो डेप्थ ऑफ दिस ट्री इज इक्वल्स टू डेप्थ इज इक्वल्स टू 1. इथे डेप्थ इज इक्वल्स टू 1 plus 1 plus 2. What is the depth? We get 3. So 3 is the depth of this tree. 3 is the depth of this tree. So we consider depth is equals to n.
what is the formula for this? And this one will give relationship between the number of nodes and depth of tree. So number of node is equals to 2 raised to power n minus 1. What is meant by n? N is the depth of tree, and we already saw how we can find out the depth of tree. Depth of tree is equals to 1 plus largest level. Okay, so for this tree the depth is 3. Depth of this tree is depth of this tree is 3. So 2 raised to power 3 minus 1 is equals to 8 minus 1. What is the answer? Answer will be 7. So 7 is a number of node. 7 is a number of node present in this tree. So यामध्ये आहेत का? आहेत 1 2 3 4 5 6 7. So this tree have a 7 nodes. This one is a very easy to find out number of nodes present in tree if we have the depth of tree. This one is a relationship between the total number of nodes and the depth of tree. Okay, this one is very simple. Understand? Depth of tree जर दिलेली असेल तर हा फॉर्म्युला यूज करायचा की number of nodes is equals to 2 raised to power n minus 1. What is n? N is the depth of tree, and depth is equals to 1 plus largest level. So first of all we have to find out the level of largest level of that given tree. Largest level of that given tree. If we find out already we find largest level, or so we can easily find out the what is the depth of tree, and using that depth we easily find out the number of nodes. So this one is a very easy relationship, so and very important. But this formula is only used for the complete binary tree. Complete binary tree. The complete binary tree means the tree which have 2 or 0 child. The tree which have 2 or 0 child. The tree which have in which the node have either 0 or 2 child. म्हणजे अशी एखादी ट्री की ज्या ट्रीला एक तर 2 चाइल्ड असतील किंवा चाइल्डच नसतील. त्याच्यामध्ये असं कोणताच नोड नसणार की ज्याला एकच चाइल्ड आहे. त्याच्यामध्ये प्रत्येक नोडला आयदर 0 और 2 चाइल्ड असतील. त्याला म्हणतात कंप्लीट बायनरी ट्री. कंप्लीट बायनरी ट्री मीन्स द ट्री इन विच एव्हरी नोड हॅव either 0 or 2 child. 0 or 2 child called as a complete binary tree. ही जी डेफिनेशन आहे ही सुद्धा तुम्हाला परीक्षेमध्ये विचारू शकतात मे बी. आणि हा जो फॉर्म्युला आहे हा कंप्लीट बायनरी ट्रीसाठी यूज आहे. जर कंप्लीट बायनरी ट्री नसेल तर हा फॉर्म्युला यूज होणार नाही. ओके, सो नेक्स्ट काय म्हटलेलं इथे? The tree with depth n having 2 raised to power n minus 1 number of total nodes. आत्ताच मी तुम्हाला सांगितलं जर आपल्याला डेप्थ दिली असेल तर आपण टोटल नंबर ऑफ नोड्स हा फॉर्म्युला यूज करून काढू शकतो. ओके, नेक्स्ट दिस फॉर्म्युला इज यूज ओनली फॉर बायनरी सर्च ट्री और कंप्लीट बायनरी ट्री. ठीक आहे, कंप्लीट बायनरी ट्री. हां, नेक्स्ट इज ड्रॉ अ ट्री स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. आता हा जो क्वेश्चन आहे हा खूप इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे आणि मॅक्झिमम वेळेस हा परीक्षेमध्ये तो विचारला जातो. एक एक्सप्रेशन दिलेलं असतं आणि त्यावरून आपल्याला बायनरी सर्च ट्री ड्रॉ करायला सांगितलेली असते. खूप इझी आहे, काढणं पण खूप इझी आहे. जर आपल्याला एक्सप्रेशन कळले तर त्यानुसार आपण इझिली आपली जी बायनरी ट्री आहे ती फाइंड आउट करू शकतो. आपल्याला ट्री स्ट्रक्चर काढण्यासाठी काय करायचं आहे? आपल्याला फक्त रूट नोड फाइंड आउट करायचं आहे आणि सर्वप्रथम आपण रूट नोड फाइंड आउट केला की त्याच्यानंतर आपोआप आपली ट्री कन्स्ट्रक्ट होत जाते. आता इथे दोन मी एक्सप्रेशन घेतलं आहे. फर्स्ट हे एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन. या दोन एक्सप्रेशनसाठी मी तुम्हाला ट्री कशी ड्रॉ करायची सांगते आणि ती पद्धतसुद्धा सांगते. म्हणजे तुम्हाला जर कोणता पण एक्सप्रेशन आला तर त्या एक्सप्रेशनवरून तुम्हाला ट्री ड्रॉ करता येईल. सो फर्स्ट वी फोकस ऑन दिस expression. So E is equals to in bracket A plus B divided by in bracket C multiply by D minus E. So how we can find out, how we can draw the tree structure for this is, so
यामध्ये बघा इक्वल्स टू मधून या इक्वेशनचे 2 पार्ट आपल्याला सुरुवातीला करावं लागेल, 2 पार्ट. तर आता या इक्वेशनचे जर आपल्याला 2 पार्ट करायचे असेल तर 2 पार्ट कुठून होत आहे, या इक्वल टू पासून, या इक्वल्स टू पासून, या इक्वल टू पासून हा इकडला पार्ट आहे आणि या इक्वल टू पासून हा दुसरा पार्ट आहे, बरोबर आहे. जसं आपण सिम्पल मॅथमॅटिक्समध्ये पडतो, या इक्वल टूच्या लेफ्टला एक पार्ट आणि दुसरा राईटला पार्ट. सो याचा रूट नोड काय होईल, इज इक्वल्स टू रूट नोड झाला. तर या रूट नोडच्या लेफ्टला काय आहे, लेफ्टला काय आहे, ई, लेफ्टला ई आहे, बरोबर आहे, लेफ्टला ई आहे. म्हणून हा काय झाला, या इज इक्वल्स टूचा लेफ्ट चाइल्ड. आणि मग आता इकडे काय आहे, हा पूर्ण आहे, हा पूर्ण राईट चाइल्ड आहे. पण या राईट चाइल्डमध्ये सुद्धा डिव्हिजन केलेलं आहे. कशाने डिव्हिजन झालेलं आहे, या हा जो डिव्हिजनचा जो साईन दिसून राहिला, या डिव्हिजनच्या साईननी पण हे 2 जे पार्ट आहे ते विभागले गेले आहे, म्हणजे हा एक आणि हा दुसरा. सो इथे काय येईल, डिव्हिजनचा येईल, हा झाला याचा राईट चाइल्ड. आता या डिव्हिजननी आपल्याला 2 पार्ट दिले, हा एक पार्ट दिला आणि हा दुसरा पार्ट दिला. सो याच्या लेफ्टला हा ए प्लस बी आहे, म्हणजे या डिव्हिजनच्या लेफ्टला ए प्लस बी आहे, म्हणजे इकडे येईल ए प्लस बी, याच्या लेफ्ट साईडला येईल. आणि सी मल्टिप्लाय बाय डी मायनस ई कुठे येईल, याच्या राईट साईडला येईल. ओके. सो इक्वेशन ट्री फाइंड आउट करताना आपल्याला काय करावं लागेल, याचा प्लस आणि याचा काय घ्यावं लागेल, मायनस, बरोबर आहे. याचा प्लस आणि याचा मायनस का घेतलं, कारण की इकडला जो पूर्ण पार्ट आहे तो पण या प्लसनी डिवाइड झालेला आहे, तर या प्लसनी डिवाइड झाल्यानंतर काय होईल, याच्या इकडे ए राहील आणि याचा राईट साईड कोण होईल, बी होईल, बरोबर आहे. आणि मायनसच्या राईटला कोण आहे, ई आहे. आणि इकडे काय, सी मल्टिप्लाय बाय डी. सो मल्टिप्लिकेशनचं साईन मधात आहे, बरोबर आहे. मल्टिप्लिकेशनचं साईन मधात आल्यामुळे याच्या लेफ्टला सी आणि याच्या राईटला डी. म्हणजे फक्त आपल्याला साईन चेक करायचे आहेत. साईन चेक जसं आपण साईन चेक केलं तर त्याच्या लेफ्ट अँड राईट साईडला कोणते व्हेरिएबल्स आहेत, कोणते कॉन्स्टंट्स आहेत ते बघायचे. आणि जे राईटला असतील त्याला राईटला लिहायचं, जे लेफ्टला असतील त्याला लेफ्टला लिहायचं. दिस वन इज अ व्हेरी व्हेरी सिम्पल टेक्निक टू फाइंड आउट or to draw tree structure. For this, how we can draw, याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे बघा, हा एक ब्रॅकेट आहे आणि हा एक ब्रॅकेट आहे. या 2 ब्रॅकेटमध्ये हे 2 स्वतंत्र ब्रॅकेट आहे का नाही, याच्यामध्ये काय रिलेशन आहे, इथे मल्टिप्लिकेशन आहे. जसं आपण सिम्पल मॅथमॅटिक्समध्ये 2 जर ब्रॅकेट असले तर त्याच्या मध्यात काय असतं, मल्टिप्लिकेशन असते. सो ट्री काढताना आपल्याला सुरुवातीला काय करावं लागेल, मल्टिप्लिकेशन घ्यावं लागेल. मल्टिप्लिकेशन काय झालं, रूट नोड झाला. या रूट नोडमधून हा एक पार्ट मिळाला आणि हा दुसरा पार्ट मिळाला. या दुसऱ्या पार्टमध्ये सुद्धा प्लस साईन आहे, तर सो मग इथे काय झालं, प्लस साईन, याचा लेफ्ट चाइल्ड झाला आणि याचा राईट चाइल्ड कोण येईल, मायनस, कारण मायनसनी या दोघांना वेगळं केलं आहे, बरोबर आहे. आता मग या प्लसचं लेफ्ट चाइल्ड कोण होईल, 2a होईल का, नाही. 2a कावर नाही होणार, कारण 2 मल्टिप्लाय बाय ए. 2aचा अर्थ काय होतो, 2 मल्टिप्लाय बाय ए. सो याच्या मधात काय आहे, मल्टिप्लिकेशनचं साईन आहे. या 2aच्या मधात काय, मल्टिप्लिकेशनचं साईन आहे. सो इथे काय येईल, मल्टिप्लिकेशन येईल पहिले, इथे मल्टिप्लिकेशन येईल आणि इकडे काय येईल, बीला काही सोबत नाही आहे ना त्याच्यामुळे. आणि या मायनसच्या मधात पण काय येईल, 5f मधात काय, मल्टिप्लिकेशन. सो इथे पण काय येईल, मल्टिप्लिकेशन येईल आणि इकडे काय येईल, डी. ओके. सो या मल्टिप्लिकेशनच्या पुढे 2 आणि याच्या राईटला ए, बरोबर आहे, कारण या मल्टिप्लिकेशननी या दोघांना जॉईन करून ठेवलेलं होतं. आणि या मल्टिप्लिकेशननी लेफ्टला कोण येईल, 5 आणि याच्या राईटला येईल एफ. ॲक्च्युली हे 5f जे आहे, हे जे 5f दिसतंय ना, तर हे ॲक्च्युली कसं लिहिलेलं आहे, 5 इंटू एफ असं लिहिलेलं आहे. 5 इंटू एफ म्हणजेच 5f, जसं आपण मॅथमॅटिक्समध्ये लिहितो. अंडरस्टँड.
Thank you for watching this video.